हॅलो, लेट्स लर्न इंग्लिशच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी गजानन सावंत तुमचं सहर्ष स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, लव फॉर ॲनिमल्स या धड्यावर आधारित एक व्हिडिओ मी तुम्हाला पाठवलेला होता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज सोडवायच्या होत्या. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स they have completed the activity and they send me their photographs. I really appreciate those students, those who have completed these activities. Now students, love for animals is a lesson about how we love animals and how they give feedback to us. That kind of a story is given in this lesson. Love for animals. Here one story is there and that story is narrated by someone that we will see in the lesson. First of all, I will read all the story in front of you loudly, and after this you should also read at home loudly. Okay, now listen carefully and try to keep finger on the each and every word what I am going to read. Okay, now see, love for animals, page number 2. Here I am reading the text. The school bell rings. It is 4:15 in the evening. Lucy and Nitin are returning home from school. They see a man walking with his pet dog. The man is trying to tell his dog something. The dog seems to be answering him by barking. Watching this, Lucy remembers Raman Maharshi. Here I have read one paragraph in front of you. Now see, we will step by step we will explain and get the meaning of these paragraphs. Okay, now see, the school bell rings. School bell rings means, as usual, we are also going to school, and after school 2 times bells are ringing, means long ring bells at morning while students coming to the school, that time it is long bell is there, and after leaving school long bell is there. Here evening is there, it is 4:15 in the evening, so that school must be leaving. Understood? So at 4:15, as like our school timetable is like that only, 9:30 to 4 o'clock our school timing is there. Like that their timing is 4:15. At 4:15 that bell ring and Lucy and Nitin returning home. It means what? संध्याकाळचे 4:15 वाजलेले होते आणि शाळेची घंटा वाजली आणि ल्युसी अँड नितीन घरी परत चाललेले आहेत. दे सी अ मॅन. ते वाटेमधून चालत असताना त्यांना एक माणूस दिसतो. तो काय करत असतो? वॉकिंग विथ हिज पेट डॉग. वॉकिंग विथ हिज पेट डॉग. तो आपल्या कुत्र्याबरोबर चाललेला असतो. पेट डॉग. पेट डॉग म्हणजे त्यानं पाळलेला कुत्रा. The man is trying to tell his dog something. तो माणूस आपल्या सोबत असलेल्या कुत्र्याला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करतोय. The dog seems to be answering him by barking. Barking means भुंकणे. तो जो कुत्रा आहे तो त्या व्यक्तीला बार्क करून किंवा भुंकून उत्तर देतोय असं लक्षात येते. आता बघा, युजली आपल्या घरामध्ये जेव्हा आपण असे प्राणी पाळलेला असतो त्यावेळी प्राणी आपल्याला रिप्लाय देतात. हे कसं कळतं? त्यांच्या एकंदर हावभावावरून. आता कुत्र्याला आपल्यासारखं बोलता येत नाही, त्यामुळे तो कसं उत्तर देणार? भुंकून उत्तर देणार. म्हणजेच बाय बार्किंग ही इज answering that man.
Watching this, Lucy remembers रामन महर्षी. आता काय होतंय, हे सगळं पाहिल्यानंतर त्या ल्युसीला रामन महर्षींची आठवण होते. रिमेंबर म्हणजे आठवण होणे. रिमेंबर म्हणजे आठवण होणे. कुणाला आठवण झाली? ल्युसीला रामन महर्षींची आठवण झाली. नेक्स्ट टेक्स्ट I am going to read. Lucy said, "Do you know anything about Bhagwan Raman Maharshi?" Nitin said, "No, I don't. What's special about him?" Lucy said, "Sri Bhagwan Raman Maharshi loved animals and birds." Nitin said, "Can you tell me more about Raman Maharshi?" Lucy said, "Listen, even animals were attracted to him. He spoke to them just as he would speak with people." Now I will explain this part. See, that incident is what? That man is asking something to that dog, and Lucy remembers Raman Maharshi. Now Lucy is telling to Nitin that, "Do you know anything about Bhagwan Raman Maharshi?" She is asking to Nitin, तुला रामन महर्षींच्या बद्दल काही माहित आहे का, असं ती प्रश्न विचारते. मग नितीन त्याला रिप्लाय देतो. काय म्हणतोय? नो, आय डोंट. नाही, मला माहित नाही. व्हॉट स्पेशल अबाउट हिम? त्यांच्याबद्दल काय असं स्पेशल आहे? स्पेशल म्हणजे विशेष. स्पेशल म्हणजे विशेष. Lucy said, "Sri Bhagwan Raman Maharshi loved animals and birds." Lucy नितीनला सांगते, भगवान रामन महर्षी loved animals and birds. ते प्राण्यांवरती आणि पक्ष्यांवरती खूप प्रेम करायचे. नितीन said, "Can you tell me more about रामन महर्षी?" तू मला रामन महर्षींच्या बद्दल जास्त सांगू शकशील का, असं नितीन ल्युसीला काय करतोय? विचारतोय. मग असं विचारल्यानंतर ल्युसी काय म्हणते? लिसन, ऐक. इव्हन ॲनिमल्स वेअर अट्रॅक्टेड टू हिम. म्हणजे अगदी प्राणी सुद्धा त्यांच्याकडे काय व्हायचे? अट्रॅक्ट व्हायचे. अट्रॅक्ट म्हणजे आकर्षित व्हायचे. ही स्पोक टू देम जस्ट ॲज ही वुड स्पीक विथ पीपल. तो त्या प्राण्यांशी किंवा पक्ष्यांशी जसं तो लोकांच्या बरोबर बोलतोय, म्हणजे पीपल म्हणजे लोकांच्याशी जसा ते संवाद साधतात तसाच संवाद ते प्राण्यांशी आणि पक्ष्यांशी साधत असत. त्यामुळे त्यांच्याकडं हे प्राणी आणि पक्षी काय व्हायचे? अट्रॅक्ट व्हायचे. अट्रॅक्ट म्हणजे आकर्षित होणे. नाउ नेक्स्ट पार्ट. नितीन सेड, "You mean just like the man we saw talking to his dog?" Lucy said, "Yes, he called the dogs boys. He used to say, 'Are the boys eating their food? Are the boys eating their food?'" Nitin said, "Really?" Lucy said, "Yes. And he called his cow Lakshmi. He used to say, 'Give Lakshmi some rice.'" Nitin said, "Where did he keep all these animals?" Lucy said, "These animals lived in his ashram. He always fed the animals and birds first. He ate only after feeding them." Nitin said, "Even birds?" Lucy said, "Yes, Raman Maharshi called the peacocks by making sounds of their cries. Then they would go to him and eat the peanuts, rice and mangoes from his hands." Nitin said, "That's interesting.
Lucy, will you please tell me more interesting stories about Raman Maharshi and animals? Here, see. Now I will explain this part. Nitin said, you mean just like the man we saw to his dog? आत्ता जसं आपण शाळेकडून परत येताना तो माणूस त्या कुत्र्याबरोबर बोलतोय तसंच का, असं म्हणून तो नितीन ल्युसीला विचारतोय. मग ल्युसी काय म्हणते, येस, ही कॉल्ड द डॉग्स बॉईज. तो आपल्या सोबत असलेल्या कुत्र्यांना काय म्हणायचा, बॉईज म्हणायचा. बॉईज म्हणजे मुलांनो, म्हणजे अगदी तो आपल्या मुलांच्या सारखं किंवा बॉईज मुलांनो म्हणून त्यांना काय करायचा, हाक मारायचा. ही यूज टू से, आर द बॉईज इटिंग देअर फूड्स. तो नेहमी असं म्हणायचं की मुलांनी अन्न खाल्लं का, फूड म्हणजे जेवण केलं का, असं म्हणून तो त्या कुत्र्यांना संबोधायचा. नितीन याच्यामुळे आश्चर्यचकित होतो आणि तो म्हणतो, रिअली, खरंच, असं म्हणून तो काय करतो, आश्चर्य व्यक्त करतो. मग ल्युसी काय म्हणते, येस, अँड ही कॉल्ड द काऊ लक्ष्मी. नुसतं त्यांच्या सोबत असलेल्या कुत्र्यांनाच ते नुसतं काय म्हणत नाहीत की मुलांना असं म्हणत नाहीत, तर त्यांच्यासोबत असलेली जी काऊ आहे, काऊ म्हणजे गाय, तर त्या गाईला त्यांनी नाव दिलेलं होतं लक्ष्मी. ही कॉल्ड हिज काऊ लक्ष्मी. ते नेहमी, ही यूज टू से, गिव लक्ष्मी सम राईस. आता हे साधू होते, रामन महर्षी काय होते, साधू होते, सेज. आणि ते नेहमी एका गावावरून दुसऱ्या गावावर जात असताना ते काय करायचे, भिक्षा मागायचे. मग भिक्षा मागताना ते प्रत्येक घरामध्ये जाऊन काय मागत असत, गिव लक्ष्मी सम राईस. गिव लक्ष्मी सम राईस म्हणजे लक्ष्मी म्हणजे कोण, काऊ. तर त्या काऊसाठी ते वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन राईस मागायचे. राईस म्हणजे भात. तर अशा पद्धतीनं म्हणजे ओव्हरऑल जर आपण विचार केला तर गिव लक्ष्मी सम राईस असं जर कुणाकडं ते मागितले तर समोरच्या व्यक्तीला काय वाटत असणार की हे कुणासाठी मागत असतील, आपल्या पत्नीसाठी किंवा आपल्या घरातल्या एका महिलेसाठी, ही त्यांची मुलगी असेल लक्ष्मी, तिच्यासाठी ते भात मागत असतील. पण खऱ्या अर्थानं ते राईस कुणासाठी मागत असत, त्या गायीसाठी म्हणजेच लक्ष्मीसाठी मागत असत. नितीन सेड, वेअर डिड ही कीप ऑल दीज ॲनिमल्स. त्या सगळ्या प्राण्यांना ते कुठं ठेवायचे, कीप, कीप म्हणजे ठेवणे. ल्युसी सेड, दीज ॲनिमल्स लिव्ड इन हिज आश्रम. हे सगळे प्राणी त्यांच्या आश्रमात राहायचे. ही ऑलवेज फेड द ॲनिमल्स अँड बर्ड्स फर्स्ट. ते पहिल्यांदा प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना भरवायचे. फेड, फेड म्हणजे त्यांना अन्न खाऊ घालायचे. अँड ही एट ओनली आफ्टर फीडिंग देम. त्यांना भरवूनच, त्यांना अन्न देऊनच ते स्वतः अन्न ग्रहण करायचे. नितीन सेड, इव्हन बर्ड्स, म्हणजे पक्ष्यांना सुद्धा, असं तो नितीन ल्युसीला विचारतो. ल्युसी काय म्हणते, येस, रामन महर्षी कॉल्ड द पिकॉक्स बाय मेकिंग साऊंड्स ऑफ देअर क्राईज. ते पिकॉकला त्यांच्या आवाजात आपल्या जवळ बोलवायचे. क्राईज, क्राईज म्हणजे त्यांचा आवाज. त्या पिकॉकचा आवाज काढून ते पिकॉकला आपल्या जवळ बोलवायचे. देन दे वुड गो टू हिम अँड ईट द पीनट्स. ते जे पिकॉक्स असायचे, ते पिकॉक्स जेव्हा रामन महर्षी त्यांचा आवाज काढून जवळ बोलवायचे त्यावेळी पिकॉक त्यांच्याजवळ यायचे आणि त्यांच्या हातामधले पीनट्स, राईस अँड मँगोज फ्रॉम हिज हँड्स. ते त्यांच्या हातामधून पीनट्स, राईस अँड मँगोज अलगद खायचे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे जे पिकॉक्स किंवा प्राणी पक्षी
या रामन महर्षींशी अतिशय सलगीनं वागायचे. नितीन सेड दॅट्स इंटरेस्टिंग. दॅट्स इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग म्हणजे खूप मजेशीर आहे हे, किती मजा आहे. ल्युसी, विल यू प्लीज टेल मी मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट रामन महर्षी अँड ॲनिमल्स. ल्युसी, तू मला रामन महर्षी आणि ॲनिमल्सच्या अजून अनेक कथा सांगशील का, असं म्हणून नितीन ल्युसीला प्रश्न विचारतो. मग ल्युसी काय म्हणते, येस लिसन. ल्युसी सेड येस लिसन. वन डे महर्षी वॉज सिटिंग ऑन अ हिल साइड. महर्षी एका हिल साइड वरती बसलेले असतात. हिल साइड म्हणजे टेकडीवरती. अ स्नेक क्रॉल्ड ओव्हर हिज लेग्स. त्यांच्या पायावरून एक स्नेक म्हणजे साप, क्रॉल्ड म्हणजे त्यांच्या पायावरून रांगत सरपटत गेला. ही डिडंट मूव नॉर शो एनी फिअर. मूव म्हणजे हलणे किंवा हालचाल करणे आणि फिअर म्हणजे भीती. ते अजिबात घाबरले नाहीत किंवा त्यांना भीती वाटली नाही आणि ते जराही हलले नाही. लॅटर समवन आस्क्ड हिम. नंतर कुणीतरी त्यांना विचारलं, व्हॉट ही फेल्ट लाईक व्हेन द स्नेक क्रॉल्ड ओव्हर हिज लेग्स. जेव्हा तुमच्या पायावरून तो साप सरपटत गेला त्यावेळी तुम्हाला कसं वाटलं. फील म्हणजे वाटणे किंवा तुम्हाला जाणीव होणे. कसं काय जाणवलं तुम्हाला. ही रिप्लाइड कूल अँड सॉफ्ट. ते रामन महर्षी त्याला रिप्लाय देतात काय म्हणून, कूल अँड सॉफ्ट. कूल म्हणजे थंड आणि सॉफ्ट म्हणजे मऊ. त्या सापाचा स्पर्श त्यांना कसा जाणवला, कूल अँड सॉफ्ट. नितीन सेड माय गॉड, I would have cried and run away. Did anyone kill the snakes in the ashram? नितीन म्हणतो, माय गॉड, आय वुड हॅव क्राईड अँड रन अवे. आता साप म्हटल्यानंतर अर्थातच आपल्याला भीती वाटणं साहजिक आहे आणि त्यामुळे नितीन काय म्हणतो की अरे बाप रे, अरे देवा, आय वुड हॅव क्राईड अँड रन अवे. मी तर ओरडलो असतो आणि पळून गेलो असतो. जसं तो पळाला असता तसंच आपल्याही बाबतीत घडलं असतं. पण रामन महर्षी तिथून घाबरून अजिबात पळून गेले नाहीत. ते तसेच थांबले, अजिबात हल्ले सुद्धा नाही. त्यामुळे तो साप जसा सरपटत आला तसाच तो निघूनही गेला. डिड एनीवन किल द स्नेक्स इन द आश्रम. आश्रमामधल्या सापांना कोणी मारत होतं का, असं म्हणून नितीन त्या ल्युसीला विचारतो. मग ल्युसी काय म्हणते, ल्युसी सेड रामन महर्षी नेव्हर अलाउड पीपल टू किल स्नेक्स इन हिज आश्रम. रामन महर्षींनी आपल्या आश्रमातील कुणालाही सापांना किंवा प्राण्यांना मारायची परवानगी दिलेली नव्हती. अलाउ म्हणजे परवानगी देणे. त्यांनी अलाउ केलेलं नव्हतं. ही सेड, उलट ती म्हणायची, वी हॅव कम टू देअर होम अँड वी हॅव नो राईट टू ट्रबल देम. दे डू नॉट ट्रबल अस. वी हॅव कम टू देअर होम. ते असं म्हणायचे की आपण त्यांच्या घरी आलोय. वी हॅव कम टू देअर होम अँड वी हॅव नो राईट. राईट म्हणजे, आता राईट या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. राईट म्हणजे बरोबर होतं, राईट म्हणजे उजवा होतं, पण इथं जो राईट या शब्दाचा अर्थ आहे तो राईट म्हणजे हक्क. राईट म्हणजे हक्क. काय हक्क म्हणजे वी हॅव नो राईट टू ट्रबल देम. ट्रबल म्हणजे त्रास देणे. आपल्याला त्यांना त्रास द्यायचा अजिबात हक्क नाही, राईट नाही. दे डू नॉट ट्रबल अस. आपण जर त्यांना त्रास दिला नाही तर ते आपल्याला त्रास देत नाहीत. ओ वी आर नियरिंग अवर होम्स. आय विल कंटिन्यू द स्टोरी टुमॉरो. आपलं घर जवळ येतंय, मी ही स्टोरी तुला उद्या काय करतो, कंटिन्यू करतो, असं ल्युसी नितीनला म्हणते. मग नितीन काय म्हणतो, येस थँक्स अलॉट. हू टोल्ड यू ऑल दीज स्टोरीज. ह्या एवढ्या सगळ्या गोष्टी तुला कोण सांगतं बरं. मग ल्युसी म्हणते, माय ग्रँडमदर.
Lucy said, my grandmother knows a lot of stories. My grandmother knows a lot of stories. She tells us stories every day. माझ्या ग्रँडमदरला खूप गोष्टी माहित आहेत, ती मला दररोज गोष्टी सांगते. बाय. नितीन सेड, दॅट्स वंडरफुल. दॅट्स वंडरफुल. टेल मी मोर टुमारो. सी यू. बाय. दॅट्स वंडरफुल म्हणजे किती मजा आहे, धमाल आहे. टेल मी मोर टुमारो, तू मला उद्या आणखी गोष्टी सांग. अर्थातच ते घराजवळ आलेले होते, त्यामुळे ते एकमेकांचा निरोप घेतात आणि जातात. सी यू. बाय. विद्यार्थी मित्रांनो, तर हा लव्ह फॉर ॲनिमल्स हा धडा आहे. तर या धड्यावरती मी अतिशय सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला हा धडा समजण्यासाठी एक्सप्लेनेशन दिलेला आहे. तुम्हाला जर हा धडा समजलेला नसेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा पुन्हा पहा आणि वाचन करा, धड्याचं वाचन करा. धन्यवाद.